मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वस्समा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। फ़मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा वहवा। औसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल गफ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। औसीकुम इबादल्लाह बित्तौबह कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार
وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه अम्मा बाद अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જે આપણાથી દૂર છે, જે બુલંદ છે, જે બા અઝમત છે, તેના સુધી આપણા વિચારો પહોંચી શકતા નથી. આપણી ફિકરો, આપણી કલ્પનાઓ, આપણો મગજ એની જાતની પૂરેપૂરી મારિફત નથી મેળવી શકતો. એટલું દૂર છે કે આપણી આંખો એને જોઈ નથી શકતી. સાથોસાથ એ જાત આપણાથી એટલી નજદીક છે, એટલો કરીબ છે કે જો આહિસ્તા એની સાથે ગુફ્તગુ કરીએ તો પણ તે આપણી વાતોને સાંભળી લે છે. બઉદા ફલા યુરા કરુબા ફશહિદન નજવા. દુરૂદ વ સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલી મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد કે જેઓએ અલ્લાહની મારિફત આપણને અપાવી, આપણને શીખાડી ખુદાથી કેવી રીતના કરીબ થાઓ, કયા કામો ખુદાને પસંદ છે અને કયા કામો ખુદાને પસંદ નથી, એની તાલીમાત આપણને રસૂલ અને આલે રસૂલના પાસેથી મળી છે. એમની હિદાયત થકી આપણે બધા આજ દી સુધી નૂર અને પ્રકાશ મેળવી રહ્યા છીએ અને રહેતી દુનિયા સુધી લોકો આલે મુહમ્મદની તાલીમાતથી લાભ અને ફાયદો મેળવતા રહેશે. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. અમીરુલ મુમિનીનની નહજુલ બલાગા એની હિકમત નંબર 150 આપણી ચર્ચા હેઠળ છે અને એના અમુક જુમલાઓ તમારા સુધી પહોંચાડી દીધા. આજે એ વાતને કન્ટિન્યુ કરવા માંગુ છું. એક માણસ આવીને મૌલા અલી પાસેથી નસીહત માંગે છે, મૌલા મને કઈ વાજો નસીહત કરો.
ઇમામ એને આ અંદાજમાં નસીહત કરે છે કે આવા ન બનો, આ સિફતો, આ બુરાઈઓ પોતાની જાતથી દૂર કરો. આ છે મૌલા અલીની નસીહત. 28 જુમલા મૌલા બયાન કર્યા છે, જેમાંથી આપણે 19 જુમલા બયાન કરી ચૂક્યા. 2-3 જુમલાને આજે આપણે બયાન કરવા છે આજના ખુતબે જુમાની અંદર. મૌલા ફરમાવે છે કે આવા ના બનો. યરલ ગુનમાં મગરમા વલ ગુરમા મગનમા. આ એક એવો શબ્દ છે, બલકે આ જુમલાની અંદર એવા શબ્દો છે કે જે સમજવા, પોતાની ભાષામાં એને ટ્રાન્સલેશન કરીને બીજાને સમજાવવા ઘણું જ મુશ્કેલ ભર્યું કામ છે. હું એનો ભાવાર્થ અને એનો તર્જુમો બિલકુલ સાદી ભાષામાં તમારી સામે રજૂ કરું તો ક્યારેક એવું બને કે ઇન્સાનની નજર કોઈ ચીજ ઉપર અલગ જાતની હોય. એને બયાન કરું સાથોસાથ આ 2 શબ્દો ગનીમત અને ગરામત, અરબીના આ 2 શબ્દો જેનો ઉપયોગ આ જુમલામાં થયો છે એને પણ બયાન કરું. અરબી ભાષામાં આ જુમલાની અંદર જે અર્થ છે એ અર્થને બયાન કરું છું કે ગનીમત, જેનો અર્થ આ જુમલામાં લેવામાં આવ્યો છે આ છે ગનીમત એટલે પોતાના માલમાંથી એ જગ્યા ઉપર ખર્ચો કરવો કે જ્યાં ખુદા રાજી હોય. ખુદાની ખુશી માટે પોતાના માલને ઉપયોગમાં લેવો, ખર્ચ કરવો, એને કહેવાય ગનીમત. બીજી જગ્યા ઉપર પણ ઇન્સાન ખર્ચ કરતો હોય, પોતાના માલનો ઉપયોગ કરતો હોય, દાખલા તરીકે પોતાના મોજ શોખને પૂરા કરવા માટે, પોતાના દેઝીરને પૂરા કરવા માટે, પોતાના જે કંઈ મન થતા હોય એ જગ્યા ઉપર રમત ગમતમાં, સફરની અંદર હરવા ફરવામાં, સારા માર્કના કપડાં લેવામાં, સારી સારી ગાડીઓ ખરીદવામાં, એ ચીજો કે જેની જરૂર કરતા આપણે વધારે ઉપયોગ કરીએ અને પોતાના મન પૂરા કરવામાં, એને કહેવાય ગરામત. હવે ઇન્સાનનો માલ જો એવી જગ્યાએ ખર્ચ થતો હોય જ્યાં ખુદા રાજી હોય ને, એને કહેવાય કે માલ લેખે ઉપયોગ થાય છે. જ્યાં એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ ત્યાં એનો ઉપયોગ થાય છે. પણ જો મોજ શોખમાં એનો ઉપયોગ થતો હોય તો એને કહેવાય ગરામત. હવે ક્યારેક ઇન્સાનનો વ્યૂ, જોવાનો તરીકો, નજર નાખવાનો તરીકો જો બદલી જાય, જે જગ્યા ઉપર આપણે ખર્ચ કરીએ છીએ ખુદાની ખુશી માટે છે, ઇન્સાન એને ફિઝુલ ખર્ચી સમજવા લાગે અને જે મોજ શોખ પૂરા કરવાનો ખર્ચો છે એને પોતાની જીવન જરૂરિયાત અને જ્યાં ખર્ચ કરવો જોઈએ જરૂરત છે એમ સમજવા લાગે. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. માલ, એના ઉપર આપણી વ્યૂ, આપણી નજર, આપણો જોવાનો તરીકો ડિફરન્ટ ના હોવો જોઈએ. જ્યાં ખુદા રાજી છે ત્યાં ખર્ચ થવો જોઈએ અને જે મોજ શોખની ચીજો છે એને એ રીતના સમજો. આનો અસર ક્યાં પડે છે? અસર ક્યાં પડે છે કે ક્યારેક જો ઇન્સાન ઇકોનોમી કરવામાં આવી જાય, કરકસર કરવામાં આવી જાય, પોતાના ખર્ચા ઉપર બ્રેક મારવા માટે આવી જાય તો સૌથી પહેલા ક્યાં કાપ મૂકે છે? મોજ શોખની વસ્તુમાં. પોતાના લુઆઝીર, પોતાના દેઝીર પૂરા કરવા એ ચીજોમાં, એ ખર્ચા ઉપર ઇન્સાન ચોકડી મારે છે કે ના આને કમ કર નાખો. પણ ઇન્સાન જો એની નજર ઉલટી હોય, ગલત નજરથી જોતો હોય તો, ખુદાની રાહમાં ખર્ચા કરવાને ફિઝુલ ખર્ચી સમજતો હોય તો હવે ઇકોનોમી કરતી વખતે એ ત્યાં બ્રેક મારી દેશે. ત્યાં રાહે ખુદામાં ખર્ચ કરવામાં, પોતાનો માલ ખર્ચ કરવાને અટકાવી દેશે. ઇન્સાનની નજર માલ ઉપર કેવી હોવી જોઈએ? જેવી હોવી જોઈએ એમ હોવું જોઈએ. એના કરતા જો ઉલટું હોય તો એવા ના બનો. ખબર નહીં મારી વાતો તમારા સુધી પહોંચાડી શકો કે નહીં. આ ખુતબો રેકોર્ડ થાય છે, બાદમાં પણ તમે લોકો સાંભળી શકશો અને મારી આ વાતને ઇન્શાઅલ્લાહ કે હું તમારા સુધી પહોંચાડી શકું હું. મૌલા કહે છે કે આવું ના બનવું જોઈએ કે ગનીમતને ઇન્સાન ગરામત સમજે ને ગરામતને ગનીમત સમજે. એના અર્થને મેં તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યો. આ મુનાફિક લોકોની પહેચાન હતી. કુરાન મજીદમાં આયત છે કે અમુક લોકો જે રાહે ખુદામાં ઇન્ફાક કરે ને એને ગરામત સમજતા હોય ને ફિઝુલ ખર્ચી સમજતા હોય. જ્યારે મુમિન લોકો એ છે કે જ્યારે ખુદાની રાહમાં જે માલ ખર્ચો કરે ને એમ વિચારીને ખર્ચ કરતા હોય કે આ માલના જરિયાથી હું મારા ખુદાથી નજદીક થાઉં છું,
મારા ખુદાને રાજી કરું છું. બહરહાલ અમીરુલ મોમિનીન આગળ ફરમાવે છે કે આવા ના બનો, આવી સિફત ના હોવી જોઈએ. કેવી? યખશલ મૌત વલા યુબાદિરુલ ફૌત. મૌતથી ડરતો હોય પણ સાથોસાથ ફુરસતને હાથમાંથી જવા પણ દેતો હોય, એવા ના બનો. ઇન્સાનને મોતથી ડર શા માટે લાગે, મોતથી ખૌફ શા માટે હોય? મહત્વના બે કારણો મોતથી ડરવાના. એક તો એ કે જો ગુજરી જાશું, મોત આવી જશે તો આ દુનિયાની ચીજો, આ માલ, આ ઔલાદ, આ ઘર, ગાડી, બધી ચીજોથી આપણે જુદા થઈ જાશું. એક ઈ ડર છે. અને બીજો ડર ઈ છે કે જો આપણે ગુજરી જાશું, મોત આવી જશે, જિંદગી પૂરી થઈ જશે તો પછી નેકી કમાવાની ફુરસત આપણા હાથમાંથી ચાલી જશે, તૌબા કરવાની ફુરસત આપણા હાથમાંથી ચાલી જશે. આ બે મહત્વના કારણો જેના કારણે મોતથી ડર લાગતો હોય. પહેલું કારણ કે આ માલથી આપણે જુદા થઈ જાશું. આટલી જિંદગી ભર આપણે માલ કમાયું, આટલું ભેગું કર્યું છે, એકદમથી મોત આવે ને એનાથી આપણે વિખૂટા પડી જઈએ. એનું સોલ્યુશન ઇમામોએ બતાવ્યો છે. માલને ટ્રાન્સફર કરી દો આખિરત તરફ. ઈ માલથી આખિરતનું ઘર બની શકે, ઈ માલથી આખિરતની નેકીઓ કમાઈ શકાય. જો ટ્રાન્સફર થઈ ગયા તો હવે માલથી જુદા થવાનો ડર દિલમાં બાકી નહીં રહે. અને બીજું કે આપણે મોત આવી જશે તો આ મોત આપણને જિંદગીની ફુરસતોથી મહેરૂમ કરી દેશે. કોઈનાથી પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમને 2025માં મોત આવે તો સારું કે 2030માં? કહેશે કે ભાઈ 2030માં આવે તો સારું ને, 5 વર્ષ મળી જાય ને આપણને ઇબાદત કરવાના, નેકી કરવાના, આખિરત કમાવવાના. તો ભાઈ અત્યારે ફુરસત છે તમારી પાસે, અત્યારે મોત હજી નથી આવી, અત્યારે આપણા હાથમાં આટલો સમય છે, કેમ એનાથી ફાયદો નથી ઉઠાવતા? મૌલા કહે છે આ અજીબ વાત છે ઇન્સાનની. મોતથી ડરે છે. શા માટે? કારણ કે એનાથી ફુરસતો ચાલી જશે, ઓપોર્ચ્યુનિટી ચાલી જશે, આ બધી તક એના હાથમાંથી છૂટી જશે. પણ અત્યારે તક છે, ફુરસત છે તૌબા કરવાની, આખિરતને કમાવવાની, આખિરતને આબાદ કરવાની. ઈ ફુરસતથી કેમ લાભ નથી ઉઠાવતો? મૌલા કહે છે આવા ન બનો. અને ત્યારબાદ હજી એક જુમલો બયાન કરીને આપણે વાતને પૂરી કરીએ. મૌલા કહે છે આવી સિફત પણ ના હોવી જોઈએ. યસ્તઅઝિમુ મિન મઅસિયતિ ગૈરિહી મા યસ્તકિલ્લુ અક્સરુ મિન્હુ મિન નફ્સિહી વયસ્તગફિરુ મિન તાઅતિહી મા યહતિરુહુ મિન તાઅતિ ગૈરિહી. આની અંદર પણ એ જ વાત છે કે ઇન્સાનનું વ્યૂ કેવું છે, ઇન્સાનની નજર કેવી છે કોઈ કામ ઉપર. મૌલા કહે છે આવા ન બનો. કેવા? કે એક ગુનાહ જો બીજાથી થાય તો આપણે ઓહો કરવા લાગી, ઓહો આ મોટો ગુનાહ કરી નાખ્યો એણે, આટલો મોટો ગુનાહ એનાથી થઈ ગયો, આવી મોટી ખતા થઈ ગઈ, આવી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે તો એ જહન્નમમાં જશે. પણ એ જ ગુનાહ જો આપણાથી કયો હોય તો અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે, કઈ વાંધો નહીં, તો બક્ષાઈ જાશું, તૌબા કરી લઈશું. ગુનાહ એક જ છે, ભૂલ એક જ છે. બીજા તરફથી હોય તો આપણી નજર એમ હોય કે આ ગુનાહ પહાડની માફક છે, પણ એ જ ગુનાહ જો આપણા તરફથી હોય તો એને આપણે એક રાઈના દાણા જેટલો લેખીએ છીએ. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. આનું કોન્ટ્રેર, આનું વિરોધી. મૌલા કહે છે આવું પણ ના હોવું જોઈએ કે કોઈ ઇબાદત, કોઈ નેક કામ, કોઈ ભલાઈ, કોઈ સારી વાત બીજાએ કરી છે, બહુ મોટું કામ કર્યું છે સારું, પણ આપણે એને સાવ અવગણના કરીએ છીએ, એને બિલકુલ હલકું લેખીએ છીએ. એને તો આ કર્યું છે, આટલા પૈસા છે તો કર્યું હશે આ કામ. પણ આપણાથી જો કોઈ નાની એવી ઇબાદત કે નાની એવી નેકી થઈ હોય, આપણે એને મોટી સમજતા હોઈએ. મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં ફલાણું કામ કર્યું, મેં સમાજ માટે આમ કર્યું, મેં લોકોની ખિદમત માટે આમ કર્યું. ઇમામ કહે છે આવું ના હોવું જોઈએ. કામ એક જ, એક નેક કામ જો બીજો કોઈ કરે તો આપણે એને હલકું લેખીએ છીએ. એ જ નેકી જો આપણે કરી તો ઓહો આપણી વાહવા થવી જોઈએ, આપણી શોહરત થવી જોઈએ. મૌલા કહે છે એવું ના હોવું જોઈએ.
બીજાઓની નેકી એને આપણે ઓછી લેખતા હોય અને એ જ નેકી જો આપણે કરીએ તો એને આપણે મોટી લેખતા હોય. મુઅમિનની નિશાની આ નથી. આપણા પાંચમા ઇમામ મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલામ اللهم صل على محمد وآل محمد. મૌલા ફરમાવે છે કે મુઅમિનની નિશાની એ છે કે બીજાઓની થોડીક નેકીને વધારે લેખતો હોય અને પોતાની વધારે નેકીઓને ઓછી લેખતો હોય, એને કહેવાય મુઅમિન. એના વિચાર આવા હોવા જોઈએ. બહરહાલ આ રીતના ઉલટા વિચાર, આ વિરોધાભાસ, કોન્ટ્રાડિક્શન આ આપણી જિંદગીમાં ના હોવું જોઈએ. આ ઈમાનના કમજોર હોવાની નિશાની છે. હજી પણ અમુક જુમલા છે આ નસીહતના હિકમત નંબર 150 કે જેને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા ખુતબામાં કન્ટિન્યુ કરશું. અહેકામ અને મસાઇલના બારામાં આપણી ચર્ચા શેના બારામાં હતી આપ લોકોને યાદ હશે. જો કે ખુતબા જુમા છે, અહીંયા હું બોલું ને તમે સાંભળો એમ હોય. જો કોઈ દર્સ કે એવું કંઈ હોત તો હું પૂછી લઈશ કે તમને યાદ છે આપણી ચર્ચા શેની અંદર હતી. આપણે સજદે સહવની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સજદે સહવ ક્યારે આપણા ઉપર લાગુ પડે એના મોકા આપણે બયાન કર્યા. સજદે સહવ અમુક ઠેકાણે આપણા ઉપર લાગુ પડે. દાખલા તરીકે એક સજદો ભૂલાઈ ગયો હોય, સલામને ભૂલેથી આપણે કોઈ બીજા મોકા ઉપર પડી લીધા, તશહુદ ભૂલાઈ ગયું હોય, અમુક આવા મોકા હતા કે જેને આપણે ગણાવ્યા. એક કાયદો, આમ કાયદો છે તે આ કે નમાઝમાં કંઈ પણ સુધારો વધારો થાય, કંઈ પણ ઘટાડો થાય, ભૂલથી કઈ ચીજ એડ થઈ ગયું, ભૂલથી કોઈ ચીજ છૂટી ગઈ, એ મોકા ઉપર એહતિયાત મુસ્તહબ છે કે આપણે સજદે સહવ કરી લઈએ આપણી નમાઝ બાદ. હવે ક્યારેક કોઈ માણસ આ રીતનો શક કરે પોતાની નમાઝમાં કે મારી નમાઝમાં કોઈ એવી ભૂલ થઈ છે કે જેનાથી મને સજદે સહવ લાગુ પડે કે નહીં. શક થાય છે, શ્યોર નથી. શ્યોર હોય તો આપણીથી ભૂલ થઈ છે ને આપણે સજદે સહવ કરવાનું છે. પણ ઇન્સાનના મગજમાં શક છે, દૂત છે કે મારાથી કોઈ એવી ભૂલ થઈ છે કે જેનાથી મારા ઉપર સજદે સહવ વાજિબ થયું છે કે નહીં. આવો શક હોય તો એના ઉપર ધ્યાન ના દેવું જોઈએ. બસ એમ જ વિચારવું જોઈએ કે ના, મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ પણ નથી અને મારા ઉપર સજદે સહવ લાગુ પડતું પણ નથી. સજદે સહવના બારામાં હજી પણ અમુક મસાઇલ છે કે જેને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બયાન કરશું અને આ ચેપ્ટરને પણ આપણે પૂરું કરવાની કોશિશ કરશું. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા અમોને તારા દીનના અહેકામને જાણવા, સમજવા, અનુસરવાની નેક તૌફીક અતા ફરમા. ખુદાયા અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ. ખુદાયા અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. દરેક મુમિનીન મુમિનાત દુનિયામાં જ્યાં પણ છે તેઓની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાઝત ફરમા. પરવરદિગારા જો બીમાર છે શિફાએ કામિલા અતા કર. પરવરદિગારા અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમા. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.